Hello, assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Jazakallah. Okay, Akib. Okay, clear or no? Clear. Wait a minute. Let's start. 1 second. 1 second. Okay, sure. Akib. Assalamu alaikum. Akib, can you move Azim and Said Alawi? Okay. For Qiraat, right? Yeah. Okay, Sana. Assalamu alaikum, everyone. Let us start with the Qiraat. Sorry, there was slight delay because of some technical issue with the YouTube live streaming. It's not working. Sana is starting with the Qiraat first. Sana, can you please start? Assalamu alaikum. Alaikum salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونسرئك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى وتجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا وللآخرة خير وأبقى إنا هذا لفي صحف أولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العليم. Jazakallah, Sana. MashaAllah. Very well done. Thank you. Next, Azim Ahmad, Qiraat. Akib, Azim, can you please turn on your camera? Azim, can you turn on camera and mic? Azim? Rafika? Yeah. And mic also. Okay. Can you hear me? Yes, Azim. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ المفر كلا لوزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون الآجلات وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي فقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Hello, Jazakallah Azim. MashaAllah. Well done. Thank you. Okay. Okay. Now we will start with, we have a very special speaker today. Pandithanaya Ustad Dr. Zubair Hudavi നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രോ ഞാൻ വായിക്കാം. അദ്ദേഹം MA MPhil PhD from JNU, specialization in education of Arabic and sociology. Visited UK in a 4-member Indian Muslim delegation sponsored by Foreign Commonwealth Office to study on multiculturalism and interfaith relationship in 2013. UX Exchange Scholar in 2014. Formerly chairperson CH Muhammad Goya Chair MG University Kottayam. Academic Registrar, former Darul Huda Islamic University. Arabic Department Assistant Professor on Faculty Improvement Program at Changhan Government College. Now presently he is the founder and director of Cordova Institution in Kishanganj, Bihar, Vice Chairman of Hadia Center for Social Excellence, and Prayan Foundation founder, and member of State Level Monitoring Committee of PM's Program on Minority Empowerment. അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ആത്മവിശ്വാസം നിലനിർത്തും കുടുംബം ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നമ്മുടെ കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണോ? ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വഅലൈക്കും അസ്സലാം. ഓക്കെ. ബിസ്മില്ലാഹിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹി അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. ബഹുമാന്യരായ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരു കുടുംബം എന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിലും നിങ്ങളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാനും ബന്ധം നിലനിർത്താനും അവസരം നൽകിയതിനും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ഒരു ബന്ധം സ്വർഗം വരെ എത്താവുന്ന ഒരു ബന്ധമായി അള്ളാഹു നിലനിർത്തട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മള് റമദാനിലാണ്. റമദാനിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മഹാന്മാരായ ബദര് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ അല്ല? സഹീർ ഭായി ക്ലിയർ അല്ല? ഹലോ, ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്, സംസാരിച്ചോളൂ. സോറി. ഓക്കെ. അപ്പം ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലായ ഒരു സംഭവത്തെ, ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയ ഒരു സംഭവത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. അഥവാ ബദർ യുദ്ധം നടന്ന ദിവസമാണ്. ഖുർആൻ അതിനെ ഫുർഖാൻ എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫുർഖാൻ എന്ന സത്യാസത്യ വിവേചനം എന്ന ഖുർആൻ ഫുർഖാൻ എന്ന പദം ഒന്ന് ഖുർആനിന്റെ പേരായിട്ട് അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഫറോവയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ആ ഒരു പാസ് ഓവറിനെ കുറിച്ച് is there any problem? ഇല്ല, പ്രോബ്ലം ഇല്ല. നോ പ്രോബ്ലം. Okay, can continue. Okay, so ആ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാസ് ഓവറിനെ കുറിച്ച് ഫുർഖാൻ എന്ന് ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബദറിനെ കുറിച്ചാണ് ഖുർആൻ ഫുർഖാൻ എന്നൊരു പദം ഉപയോഗിച്ചത്. ഫുർഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസത്യ വിവേചനം എന്നുള്ളതാണ്. ബദർ നൽകുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബജീവിതം എന്നൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബദറിന്റെ ഒരു വലിയ സന്ദേശം, ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാതിരുന്നിട്ടും ജയിക്കേണ്ട ഒരു വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടാനും നിലകൊള്ളാനും കൂടെ നിൽക്കാനും തയ്യാറാവുക എന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് ബദർ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ജയിക്കുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ലാത്ത ഒരു സംഗതിക്കാണ് പ്രവാചകരും അനുയായികളും പോയത്. നിർബന്ധിതമായ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ബദറിലെത്തുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ
ഒരിക്കലും ഒരു ജയപ്രതീക്ഷയില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളോട് ആയുധങ്ങളില്ലാത്ത, സന്നാഹങ്ങളില്ലാത്ത 300 ആളുകൾ ജയിക്കുക എന്നത് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ്. അവിടെയാണ് സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം ഉണ്ടാകുന്നത്, അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകുന്നത്. സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ മുഴുവനായിട്ടും ഇതിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ ബദർ നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ടേക്ക് അവേസ് ഉണ്ട്. ബദറിന്റെ സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ടേക്ക് അവേസ് ഉണ്ട്. ബദർ ജീവിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കലാണ്, അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കലാണ്, സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കലാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു സംഗതിയില് വിജയപ്രതീക്ഷ ഇല്ലെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയിക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നില്ലെങ്കിലും, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം വിജയിക്കേണ്ടതാണെന്ന ഉത്തമമായ ഒരു ബോധ്യം, ഒരു ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ, വിശ്വാസവും പ്രതിഫല പ്രതീക്ഷയുമുള്ള ഒരു സംഗതിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുക, ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക എന്നത് ബദർ നൽകുന്ന ഒരു പാഠമാണ്. ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മതം അവനൊരു കാഴ്ചപ്പാടും രീതിശാസ്ത്രവും ചിന്തയും പ്രായോഗികമായ രീതികളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിന്റെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സാമ്പത്തിക രീതിയുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതമുണ്ട്, സാമൂഹിക ജീവിതമുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. എല്ലാ വിഷയത്തിലും ലാ തഹ്ഖിറന്ന മിനൽ മഅറൂഫി ഷൈഅൻ എന്നാണ്. നിങ്ങൾ നന്മയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തെ പോലും നിസ്സാരമായി കാണരുത്. വലൗ അൻ തൽക അഖാക ബിവജ്ഹിൻ തൽഖിൻ, നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ നിങ്ങൾ ഒരു മുഖപ്രസന്നതയോടെ, സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു എഫേർട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു പുഞ്ചിരി കൊടുക്കാം, ഒരു സ്മൈൽ കൊടുക്കാം. എ സ്മോൾ കർവ് ഓൺ ദ ഫേസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ സ്ട്രൈറ്റൻ മെനി കർവ്സ് എന്നാണ് സ്മൈലിനെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കൊരു പുഞ്ചിരി കൊടുക്കാം, അതിനെപ്പോലും നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണരുത്. അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള ഒരു സദഖയാണ്. നിങ്ങളോട് ഒരാൾ വെള്ളം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ജഗ്ഗിൽ നിന്ന് ജഗ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കുടിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സദഖയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ ഞാനിത് സൂചിപ്പിച്ചത്, ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രയർ ചെയ്താൽ, പ്രാർത്ഥന ചെയ്താൽ തീർന്നു പോകുന്ന ഒന്നല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ്ലാം എല്ലാ സർവ്വതല സ്പർശിയാണ്. അവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇഹപര വിജയത്തിലേക്ക്, ട്രാൻസെൻഡിങ് ആയ ഒരു ലൈഫിലേക്കാണ്. ചിലപ്പം ചില വിഷയങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെറുതായി തോന്നാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 റെലവന്റ് ആയി തോന്നിയില്ല എന്ന് വരാം. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളെ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു, മൂല്യങ്ങളെ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നു, പലതും നമ്മൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ബദർ നമ്മൾ നൽകുന്നൊരിത്, നമ്മൾ വിജയിക്കേണ്ട ഒരു വിശ്വാസവും വിജയിക്കേണ്ട ഒരു ജീവിത രീതിയും മഹത്തായ ഉദാത്തമായ ഒരു സംസ്കാരവും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അത് പരാജയപ്പെടേണ്ടതല്ല. അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർത്തവ്യമാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതവും ഒരു ഇബാദത്താണ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരേണ്ടത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബവുമായിട്ട് കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തുക, വിവാഹം കഴിക്കുക, വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഇസ്ലാമിന് കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. അതൊരു ഇബാദത്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചൊരു മതമാണ്. നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുക, നിക്കാഹു മിൻ സുന്നത്തി എന്നാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഒരു വിവാഹമാണല്ലോ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ ഒരു അടിത്തറ. അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നാണല്ലോ പിന്നീട് പ്രസവം. ഇതൊരു ഒരു സൈക്ലിംഗ് ഉള്ള ഒരു പറച്ചിലാണ്. അഥവാ ഒരാൾ ജനിക്കുന്നു, അതൊരു കുടുംബത്തിലാണ്, അവിടെ ഒരു വിവാഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ അത് സാക്രഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റിയാണ് എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഒമിൻ ആയാതിഹി അൻ ഖലഖ ലക്കും മിൻ അൻഫുസികും അസ്വാജൻ ലിതസ്കുനു ഇലൈഹാ വജഅല ബൈനകും മവദ്ദതൻ വറഹ്മ ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലആയാതിൻ ലിഖൗമി യതഫക്കറൂൻ എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ സയൻസ് ഓഫ് അള്ളാഹ്. ഖുർആൻ വളരെ പ്രധാനമായി പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് സയൻസ് എന്ന ഒരു ആയാത്ത് എന്നൊരു പ്രയോഗം. ഖുർആന്റെ ഒരു നിരന്തരമായ റീഡിങ്ങും റിസൈറ്റേഷനും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിന്റെ വാർഷിക മാസത്തിലാണല്ലോ നമ്മളുള്ളത്. ഖുർആൻ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ റിസൈറ്റ് ചെയ്യാനും റീഡ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഖുർആന്റെ ആയത്തുകൾ തന്നെയാണ്, അത് പ്രതിഫലമുള്ളതാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ആയാത്തുകൾ, ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ, ഒരുപാട് സയൻസ്, ഈ പ്രാപഞ്ചിക വിസ്മയങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഇതിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ബന്ധങ്ങൾ, ഈ പ്രകൃതി, ഇതിലെ സസ്യലതാദികൾ, പക്ഷിപ്പറവകൾ, ജീവജാലങ്ങൾ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിലെ വളരെ പ്രധാനമായി ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞ സൂറത്തുൽ ശൂറയിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു,
ഒമിൻ ആയാത്തിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ സയൻസിൽപ്പെട്ട. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അൻ ഖലഖലകും മിൻ അൻഫുസികും അസ്വാജൻ ലിതസ്കുനു ഇലൈഹ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇണകളെ പടച്ചു തന്നു എന്നത്. ലിതസ്കുനു ഇലൈഹ, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇണ തന്റെ ഒരു ആൺതുണ തന്റെ പെണ്ണിണയിലേക്ക്, ഒരു പെണ്ണിണ തന്റെ ആൺതുണയിലേക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും തേടി ചെന്നണയാൻ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഇണകളെ പടച്ചു തന്നു. വജഅല ബൈനകും മവദ്ദത്തൻ വറഹ്മ, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ഇട്ടു തന്നു. ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലആയാത്തിൽ ലിഖൗമി യതഫക്കറൂൻ, നിശ്ചയമായും ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അതിലുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. അഥവാ ആ ഒരു ചിന്തയും ആലോചനയും മനുഷ്യരുണ്ടാകണം. കുടുംബജീവിതം വലിയൊരു അമാനത്താണ്. കുടുംബജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. അള്ളാഹു നൽകിയ റഹ്മത്തും മവദ്ദത്തും ഉണ്ടാക്കാൻ, മവദ്ദ എന്ന പദത്തിനർത്ഥം സ്നേഹമാണ്, പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസമാണ്. റഹ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകേണ്ട കാരുണ്യമാണ്. പരസ്പരം സഹിക്കാനും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക, വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുക, സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുക, പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുക, പരിചരിക്കാൻ കഴിയുക, റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ വിശാലാർത്ഥത്തിൽ കൃത്യമായ അധ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ആണും പെണ്ണും വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ മുഴുവനും അന്വേഷിക്കണമെന്ന്. ഖിത്ബത്ത് സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഖിത്ബത്ത് സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇതൊരു രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ കേവലമായ ഒരു ഇണചേരലോ ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തലോ മാത്രമല്ല. കാരണം ഇത് ഒരു തലമുറയുടെ വാർത്തെടുക്കലാണ്. രണ്ടാൾ തമ്മിൽ കുടുംബ ബന്ധത്തിലേക്ക്, വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തലമുറകളുടെ ദീർഘായുസ്സുള്ള ഒരു തലമുറയെ ഉണ്ടാക്കുക. ദീർഘായുസ് എന്നതിന് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ലോങ് ലൈഫ് എന്നുള്ളതിന് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ 80 വയസ്സ് വരെ 90 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. കുറെ ദിവസം ICUല് ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിൽ കിടക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. 30 വയസ്സ് ഒരാൾക്കും 25 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച ഒരാൾക്കും ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകാം. കാരണം അവരുടെ അടയാളങ്ങൾ, അവർ കരുതി വെച്ചത്, അവർ നിർമ്മിച്ചത്, നിർമ്മാണാത്മകമായി അവർ ലോകത്തിന് സംഭാവന നൽകിയത്, അവരുടെ മക്കൾ, തലമുറകളിലൂടെ വെളിച്ചം വിതറുന്ന ഒരുപാട് മക്കൾ അവർക്കുണ്ടായി. തലമുറകളിലൂടെ വെളിച്ചം വിതറാവുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായി. തലമുറകൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ഇതൊക്കെയാണ് ദീർഘായുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതകാലത്തിനു ശേഷവും നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥനകളോട് സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയാവുക. അപ്പൊ 30 വയസ്സ് വരെ 32 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചത്. ഇമാം നബവി തങ്ങൾ 44 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചത്. ഇമാം ഷാഫിഈ തങ്ങൾ 54 വയസ്സാണ് ജീവിച്ചത്. ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി 56 വയസ്സ് വരെയാണ് ജീവിച്ചത്. മുആദ് ഇബ്നു ജബൽ എന്ന സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ, ആ ഒരു പ്രബോധന ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും യങ്ങായ അധ്യാപകനായി ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ചെയ്ത മുആദ് ഇബ്നു ജബൽ 33 വയസ്സ് വരെയാണ്. ത്വാഊൻ അംവാസിലാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത്. അപ്പം ദീർഘായുസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ദീർഘായുസിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ ഒരു കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുമ്പോൾ അവർ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഒരു ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും ഇണചേരൽ മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം വിചാരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഡൈവോഴ്സ് ആവാം, പിന്നെ അടുത്ത ജീവിതം നോക്കാം എന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറം ഇത് രണ്ടാളൊരാളുടെ മരണം വരെയെങ്കിലും നിലനിൽക്കാവുന്ന ഒരു ബോണ്ടിങ് ആണ്, പരസ്പരമുള്ള. കാരണം ഇത് ഈ രണ്ടു പേരുടെ ജീവിതം മാത്രമല്ല, ഇവരിലുണ്ടാകുന്ന മക്കളുടെ കൂടി ജീവിതമാണ്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അഥവാ ഒരു കുട്ടിയുടെ അവകാശത്തിൽ ഇവരിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അവകാശം കൂടി പെട്ടതാണ് അവർക്കൊരു നല്ല ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അതും കൂടി ആലോചിക്കണം എന്നാണ്. തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ലൊരു ഉമ്മാനെ കിട്ടണമെന്ന് ഉപ്പ ആലോചിക്കണം, ഉപ്പാനെ കിട്ടണമെന്ന് ഉമ്മ ആലോചിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇദാ അതാകും മൻ തറളൗന ദീനഹു വ ഖുലുഖഹു, നിങ്ങൾക്ക് സ്വഭാവവും അതുപോലെ തന്നെ സ്വഭാവവും ദീനും നല്ല ഉഷാറുള്ള ആളുകളെ കിട്ടിയാല്, ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയാൽ ആണിന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം, ആണിനെ കിട്ടിയാൽ പെണ്ണിന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം വിവാഹത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരു ഇണയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. തുൻകഹുൽ മർഅതു ലി അർബഈൻ, സാധാരണ രീതിയിൽ 4 കാര്യങ്ങളാണ് വിവാഹത്തിൽ ആളുകൾ പരിഗണിക്കാറുള്ളത്. ജമാൽ, ബ്യൂട്ടി പരിഗണിക്കാറുണ്ട്, തറവാടിത്തം പരിഗണിക്കാറുണ്ട്, കുടുംബം ഏതാണെന്ന് പരിഗണിക്കാറുണ്ട്, അവരുടെ സമ്പത്ത് പരിഗണിക്കാറുണ്ട്, അവരുടെ ദീന് പരിഗണിക്കാറുണ്ട്. ഫൾഫർ ബിദാത്തി ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ദീനിനെ പരിഗണിക്കണം. നല്ല സ്വഭാവമാണ്, മനസ്സിന്റെ വെളുപ്പിനെ, മനസ്സിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ, ആളുകളോട് പെരുമാറാനും മക്കൾക്ക് തലമുറകളിലൂടെ പരസ്പരമുള്ള ബന്ധങ്ങളിലും ഇതൊക്കെ നല്ല സ്വഭാവ കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയുന്ന മക്കാരിമുൽ അഖ്ലാഖിന്റെ ഉടമകളായ ആളുകളെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇണകളായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യം, കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളല്ല, മണിമാളികളല്ല. നിങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമായി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഹോം എന്ന് പറയുമല്ലോ,
ഹോം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത വീടിനല്ലല്ലോ. ഐ എം അറ്റ് ഹോം എന്ന് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് കളിയിൽ ദ ബാറ്റ്സ്മാൻ ടുക്ക് ദ ടീം ഹോം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പം അഥവാ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ഇന്നിങ്സിനെ ശരിപ്പെടുത്തി സുഖകരമായ സ്വസ്ഥമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോഗത്തിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഹോം എന്നത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്, മനോഹരമായ ഒരു വീടിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് നടക്കുന്നതിൽ ഇണചേരുന്ന ഒന്നായി ഒന്നിച്ചൊഴുകാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പോലും വളരെ ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ്. അവർ ഒരു ആണ് തന്റെ പെണ്ണിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചു കയറ്റുമ്പോൾ തലയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഇണചേരലിൽ പോലും പ്രാർത്ഥനാ വചനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലും സദക്കയുടെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. വഫീ ബുദ്ദി അഹദിക്കും സദക്ക എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയും. സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, നബിയെ, ഒരു ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഇണചേരലിൽ പോലും സദക്കയുണ്ടെന്നോ? അതെങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്, ലൈംഗിക താല്പര്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം നന്മയാവുക? നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അത് ഹറാമായ ഒരിടത്താണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അകാൻ അലൈഹി ബിസ്റുൻ, അയാളുടെ മേൽ കുറ്റമുണ്ടാകില്ലേ? അതൊരു വ്യഭിചാരമായിട്ടല്ലേ ദീന് കാണുന്നത്, വൻപാപമായിട്ടല്ലേ? എങ്കിൽ അത് ഹലാലായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നന്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെയുള്ള ആ ബന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്മളത പോലും പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ഇണയോട് ഖിയാറുക്കും ലിനിസാഇക്കും ഖിയാറുക്കും ലിഅസ്വാജിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇണകളോട് ഏറ്റവും മാന്യമായി പെരുമാറുന്നവരാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമരെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ തീഷ്ണമായ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ലുഖ്മത്തുൻ തജ്അലുഹാ ഫീ ഇംറഅതിക സദഖ, തന്റെ ഒരു ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ വായയിൽ ഒരു പിടി ഭക്ഷണം വെച്ച് വാരിക്കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹസമ്പൂർണമായ ഒരു നിമിഷം, അതൊരു സദഖയുടെ നിമിഷമാണ്. ഇണകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്നേഹസല്ലാപങ്ങൾ, പരസ്പരം കളി ചിരി വർത്തമാനങ്ങൾ, അതൊക്കെ നന്മയാണ്, അതൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. അപ്പോ എന്തിനാണ് ഇത്രമാത്രം? ഇതിലും അപ്പുറമുള്ള ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഒരു വളരെ ക്ലോസ്ഡ് അല്ലാത്തൊരു വേദിയിൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അത്രയും വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അധ്യാപനങ്ങളുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും ഇടയിൽ, ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്ന പദം പോലും ഇസ്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. മലയാളത്തിൽ ആ ഒരു പദത്തിനൊരു സൂചനയുണ്ട്. അഥവാ ഭരിക്കപ്പെടേണ്ടവളെന്നും ഭരിക്കേണ്ടവനുമെന്ന തെറ്റായ അർത്ഥസങ്കല്പങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. ഇസ്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൗജ് എന്ന പദമാണ്. ഓരോ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഫലമായി മുസ്ലിം സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിലും ഇത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഭരണീയ കൺസെപ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ. പക്ഷെ കൃത്യമായി ഇസ്ലാം പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് സൗജ് എന്നാണ്. ഇണ ഒരു ഒറ്റക്ക് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മാസ്കുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ പറയേണ്ടതാണ്. സൗജ് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ അത് പെണ്ണിനെ കുറിച്ചും സൂചിപ്പിക്കാമെന്നാണ്. ഇണയാണ്. ഇണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ കാറ്റഗറിയിലുള്ളതാണ്. രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം പൂരകങ്ങളാണ്, പരസ്പരം ശത്രുക്കളല്ല. വ്യത്യസ്തമായ ഡ്യൂട്ടിയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുമുള്ള, റൈറ്റ്സും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുമുള്ള. എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം ഇതിനെ പറഞ്ഞു തന്നത്? കാരണം അവിടെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു തലമുറയുടെ മക്കൾക്ക് ജീവിക്കാൻ, തലമുറകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ, ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സ്നേഹപുരസ്സരം ജീവിക്കാൻ അവിടെ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാകണം. കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും, ഒരു ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും, ഒരു കുടുംബനാഥനും കുടുംബനാഥക്കും വലിയ റോളുണ്ട്. ആ ഒരു വീട് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് കലാലയമാണ്. മക്കൾക്ക് വളർന്നു വരാനുള്ള കലാലയമാണ്. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് അവിടെ മക്കളുണ്ടാവും. ഇസ്ലാമില് ഒരു ജമാഅത്തായ ജീവിതത്തിന് തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ജമാഅത്തായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന്. കാരണം അവിടെ നിന്ന് സംസ്കാരം പഠിക്കണം, അവിടെ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, അധ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, അവിടെ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആ കുടുംബത്തിന് സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഖുർആനിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. സൂറത്തുൽ ഫുർഖാന്റെ അവസാനത്തിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട്, വഇബാദുർ റഹ്മാൻ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. വഇബാദുർ റഹ്മാൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളായ പ്രത്യേകമായ അടിമകളെ പരാമർശിച്ച് വഇബാദുർ റഹ്മാൻ അല്ലദീന യംശൂന അലൽ അർളി ഹൗന വഇദാ ഖാതബഹുമുൽ ജാഹിലൂന ഖാലു സലാമ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അവസാനത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, വല്ലദീന യഖൂലൂന റബ്ബന ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിന വദുർരിയാതിന ഖുർറത അഅ്യുനിൻ വജഅൽനാ ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. റബ്ബന, ഞങ്ങളുടെ നാഥ, ഹബ് ലനാ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ദാനമായി നൽകണേ, മിൻ അസ്വാജിന, ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ നിന്ന്, വദുർരിയാതിന, ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്നും, ഖുർറത അഅ്യുനിൻ, കണ്ണിന് കുളിർമയുണ്ടാക്കുന്നവയെ ദാനം നൽകണേ, വജഅൽനാ ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ,
ഞങ്ങൾക്ക് മുത്തഖീങ്ങൾക്ക് ഇമാമായി ഞങ്ങളെ നീ നിർത്തണേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ വിശാലമായ അർത്ഥസങ്കല്പങ്ങൾ മഹാന്മാരായ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഖുർറത്തു അയ്യുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് കുളിർമയുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയാനന്ദകരമായ ഒരു സന്തോഷ നിമിഷങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഖുർറത്തു അയ്ൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. മക്കൾ നല്ലൊരു പാട്ട് പാടിയാൽ, മക്കൾ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്താൽ, ഗ്രേഡ് ഉഷാറായാൽ, നന്നായി സ്പോർട്സിൽ പെർഫോം ചെയ്താൽ, നല്ല ജോലി കിട്ടിയാൽ, നന്നായി വിജയിച്ചാൽ, നല്ല ജോലി കിട്ടിയാൽ ഒക്കെ മാതാപിതാക്കൾ സന്തോഷിക്കും. പക്ഷെ മഹാന്മാരവിടെ പ്രധാനമായി പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കാം, നിങ്ങൾ 5 അക്ക 6 അക്ക ശമ്പളം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാം, നല്ലതിലൊക്കെ. പക്ഷെ അവർ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് അവർ ഇഹപര വിജയത്തിന്റെ ആളുകളിൽ പെടുമ്പോഴാണ്. മക്കളെ കുറിച്ച് ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകണം. കാരണം അണൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. മരിച്ചു പോയാലും മുറിയാത്ത ഒരു ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് മക്കളെ അള്ളാഹു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു, ഇദാ മാതൽ റജുലു ഇൻഖതാ അൻഹു അമലുഹു ഇല്ലാ മിൻ സലാസ്. ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോയാൽ 3 കാര്യങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാം മുറിഞ്ഞുപോയി, അവന്റെ അമല് മുറിഞ്ഞുപോയി, നമുക്ക് ഇനി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് വലദുൻ സാലിഹുൻ യദ്ഉ ലഹു എന്നാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ. മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സന്താനങ്ങൾ എന്ന് കേവലം കാഷ്വൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല ചെയ്തത്. വലദുൻ സ്വാലിഹുൻ യദ്ഉ ലഹു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വാലിഹായ സന്താനം. ഈ അമലുൻ സ്വാലിഹ് എന്ന് ഖുർആൻ നിരന്തരമായി വല്ലദീന ആമനു വഅമിലുസ് സ്വാലിഹാത്തി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിരന്തരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അമിലുസ് സ്വാലിഹാത്തി. അതുപോലെ തന്നെ സ്വാലിഹ് എന്ന പദം ഒരുപാട് തരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളെ കുറിച്ച്, തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് ദഅബുസ് സ്വാലിഹീൻ എന്നാണ്, സച്ചരിതരായ ആളുകളുടെ സ്വഭാവം എന്ന്. അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മക്കളുടെ ഒരു വളരെ ഖുർറത്തു ഐനാകുന്നത് അവർ നമുക്ക് നിരന്തരമായി നമ്മൾ മരിച്ചാലും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, നമ്മുടെ നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി സദഖ ചെയ്യുന്ന, അങ്ങനെ എന്നും നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന മക്കളെ കുറിച്ചാണ് ആ ഒരു പറയുന്നത്. അവർ തന്നെ വിജയിക്കുന്നു, അവർ തന്നെ പരലോക വിജയിക്കുന്നു. അവരുടെ ദീന് നല്ലതാണ്, അവരുടെ നല്ല സ്വഭാവമാണ്, മക്കാരിമുൽ അഖ്ലാഖാണ്, അവർ ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ്, അവർ പരസഹായികളാണ്. അഹബ്ബുന്നാസി ഇലല്ലാഹി അൻഫഉഹും ലിന്നാസ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാത്തമായ സ്വഭാവങ്ങളെ നമ്മുടെ മക്കളിൽ ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബമാണ്, നമ്മുടെ വീടാണ്. ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു കുട്ടി ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും, പ്രതിസന്ധിയോ പ്രയാസമോ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതല്ല, സാമ്പത്തികമായി നഷ്ടങ്ങൾ വരാം, ജോലി നഷ്ടപ്പെടാം, പട്ടിണി കിടക്കാം, ഭക്ഷണമില്ലാണ്ടെയാകാം, ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാം, വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയ സോണിലൂടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാം, ഏറ്റവും സുഖകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, എല്ലാം ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ വലനബ്ലുവന്നകും ബിശൈഇൻ മിനൽ ഖൗഫി വൽ ജുഇ വനഖ്സിൻ മിനൽ അംവാലി വൽ അൻഫുസി വസ്സമറാത്ത് വബശ്ശിരിസ് സാബിരീൻ അല്ലദീന ഇദാ അസാബത്തുഹും മുസീബ ഖാലു ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. നിങ്ങളെ നാം നിരന്തരമായി പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ആ പരീക്ഷണം പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും തന്നിട്ടാകാം, ഏറ്റവും സുഖകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടാകാം. നല്ല സമ്പത്ത്, നല്ല സമ്പാദ്യങ്ങൾ, നല്ല ജോലി, നല്ല വാഹനം, നല്ല കുടുംബം, ഒരു അല്ലലുമില്ല, ഒരു അലട്ടലുമില്ല, ഒരു പ്രയാസമില്ല. We have been tested. വഹും ലാ യുഫ്തനൂൻ എന്ന് അഹസിബന്നാസു അൻ യുത്റകൂ അൻ യഖൂലു ആമന്നാ വഹും ലാ യുഫ്തനൂൻ എന്ന് ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ അവര് ആമന്ന, ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വിശ്വാസം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുമെന്ന്? അപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഇസ്ലാമികമായ നമ്മുടെ ജീവിത രീതി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഏത് നല്ല ഫിസ്സറാഇ വല്ലറാഇ, പ്രയാസം വരുമ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോഴും, അല്ലദീന യുൻഫിഖൂന ഫിസ്സറാഇ വല്ലറാഇ, ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴും പ്രയാസം വരുമ്പോഴും നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ അദബ് പഠിക്കാനും ഇസ്ലാമിക ജീവിത രീതി പഠിക്കാനും മക്കൾക്ക് വളരാനും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കാനും സാമ്പത്തികമായ ശുദ്ധി ഉണ്ടാകാനും ലൈംഗികമായ ശുദ്ധി ഉണ്ടാകാനും മാനസികമായ ശുദ്ധി ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ഒരു പ്രതലം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ സാമൂഹിക നമ്മുടെ ഇടപഴക്കങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം, നമ്മുടെ വീട്ടകങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം. അവിടെ നല്ല ഒരു കുട്ടി വളർന്നു വരുന്നതിനെ കുറിച്ച്, ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള, അഥവാ ഒരു ഉമ്മയും ഉപ്പയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന്, അവരുടെ പരസ്പരമുള്ള ഒരു ബന്ധം, പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം, അവരുടെ ഒരു കെയറിങ്, അവരുടെ ഷെയറിങ്, പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ, വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ്, അവർ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ്, പുറത്തു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം,
ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. അവളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഗതി ഇഷ്ടപ്പെടാതെയായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സംഗതി ഉണ്ടാകും. അവനിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സംഗതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റൊരുപാട് സംഗതികളുണ്ട്. പുറത്തു കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ പത്തിലാണ്. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർലി ദുനൂബി യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ എന്ന് പടച്ചോനോട് ചോദിക്കാൻ, പടച്ചോനെ അല്ലാഹുമ്മ റഹംനി യാ അർഹമർ റഹീമീൻ എന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ കാരുണ്യമുള്ളവരാണ്. അള്ളാഹുവിനോട് റഹ്മത്ത് ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാര്യനോട്, നമ്മുടെ ഭർത്താവിനോട് റഹ്മത്ത് ചെയ്യാറുണ്ടോ? നമ്മുടെ മക്കളോട് റഹ്മത്ത് ചെയ്യാറുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും റഹ്മത്ത് ചെയ്യാറുണ്ടോ? നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ റഹ്മത്ത്, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ, നമ്മുടെ അടുപ്പത്തിൽ, നമ്മുടെ അകൽച്ചയിൽ, നമ്മുടെ അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിൽ റഹ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കരുണയും മേഴ്സിയും അനുകമ്പയും സ്നേഹവും നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ടോ? അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർലി ദുനൂബി യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരണേ എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പുറത്തു കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, മിക്കവാറും ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ നിസ്സാരമാണ്. ഒരു ചെറുങ്ങനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണ്. പരസ്പരം മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു പ്രശ്നമാണ്. വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഓരോ മനുഷ്യരും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഞാൻ നന്നാവാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കരുത്. എല്ലാ ആളുകളും പലതരത്തിലുള്ളവരാകാം. പക്ഷെ എനിക്ക് അവരോട് നല്ല അഖ്ലാഖ്, നല്ല സ്വഭാവം, നല്ല ക്യാരക്ടർ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ കഴിയണം. സബറോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയണം. സാരല്ല എന്ന് വെക്കാൻ കഴിയണം. അവർക്ക് തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. നന്മയെ പ്രൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. നന്നായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയണം. മനസ്സിൽ സന്തോഷം നൽകണം. സന്തോഷമുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ പറയണം. പരസ്പരം സഹായിക്കണം. കണ്ടറിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കുടുംബമാകുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലാകും, ഭർത്താവിന് മനസ്സിലാകും, എന്റെ കൂടെയുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മനോഹരമായ ആ നബുവത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇഖ്റ എന്ന വചനവുമായി ഓടി വരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. വീടണയുന്നു, സമ്മിലൂനി എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അപ്പോ ഖദീജ ബീവിയാണ് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത്. മഹദിയായ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ദീനിനു വേണ്ടി സർവസ്വവും സമർപ്പിച്ച റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ മക്ക ജീവിതത്തിൽ താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ചിലപ്പോ തന്റെ ഒരു ഭർത്താവ് അത്രയും ടെൻഷനിൽ പേടിച്ച് പനിവരച്ചു വരുമ്പോ ഏതൊരാളും ബേജാറും പ്രയാസം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മഹദിയായ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നത്, പേടിക്കണ്ട, വിഷമിക്കണ്ട, സാരല്ല, നിങ്ങൾ വലിയ മനുഷ്യരാണ്. വല്ലാഹി ലാ യുഖ്സിക അല്ലാഹു അബദ ഇന്നക ലതഹ്മിലുൽ കല്ല വതുഈനു അലാ നവാഇബിദ് ദഹർ. നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യരാണ്. നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ്. നിങ്ങൾ അയൽവാസികളെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ്. നിങ്ങൾ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം ഉടുപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വല്ലാഹി ലാ യുഖ്സിക അല്ലാഹു അബദ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുത്തൂല എന്ന് ചേർത്ത് അണച്ചുപിടിക്കാൻ, പിന്നീട് പുതപ്പിട്ട് മൂടി ഒന്ന് കിടത്തി ഉറക്കാൻ, ഒന്ന് ആശ്വസിക്കൂ, ഞാൻ നിങ്ങളെ വറഖത്ത് ബിൻ നൗഫലിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്കൊരു ഉപദേശം തേടാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാര്യയുടെ, തന്റെ പ്രിയതമയുടെ, പ്രാണപ്രേയസിയുടെ, ഒരു നല്ല പാതിയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം മഹദിയായ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയിൽ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകല. അപ്പോ ഇത് കൂടെയുണ്ട് എന്ന ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു സ്നേഹവും കെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്നേഹവും പരിഗണനയും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അത് അവനവന്റെ അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടേണ്ടവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരടുത്തും പോകില്ല. ഈ ഒരു ബന്ധം എത്ര പ്രായമായാലും ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ നിലനിൽക്കണം മനുഷ്യന്മാർ. നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തകർന്നു പോകുന്ന ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡൈവോഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർ പിരിയുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ കാണുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അസ്വാരസ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധനങ്ങളായി കാണുന്നു. പല ആളുകളും പല കാരണം എങ്ങനെ ഇപ്പൊ പിരിയാം, അതുകൊണ്ട് ബന്ധനങ്ങളായി. നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഈ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരു കുടുംബം പരസ്പരം സംസാരിക്കാനും പുറത്തു കൊടുക്കാനും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ളതാണ്, സ്നേഹം പങ്കുവെക്കപ്പെടാനുള്ളതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാമ്പത്തിക ശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. നല്ല ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹലാലും ത്വയ്യിബായ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക. ഭക്ഷണം തന്നെ പങ്കുവെച്ചു കഴിക്കാവുന്ന, നിങ്ങൾ എത്ര പേർ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന എത്ര കുടുംബങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട്? ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചറിലൊക്കെ ആളുകൾ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊക്കെ വളരെ വളരെ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടാവും. വളരെ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ. ചിലപ്പം ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും സെപ്പറേറ്റ് റൂംസ് തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഒരുപാട് കൾച്ചറിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്, വളരെ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള. പക്ഷെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് എന്ന് മാറി
ഒന്നായി ഒഴുകുന്ന ഒരു ജീവിതമായിട്ട് മാറുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇനി ഒന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഒരേപോലെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാതാവിനെയും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പിതാവിനെയും കിട്ടുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വിവാഹം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട്? നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ പരസ്പരം വാരിക്കൊടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട്? പരസ്പരം വായിൽ ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കാൻ എത്ര ആളുകൾ കഴിയാറുണ്ട്? കാരണം അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ബന്ധമുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വലിയ പ്ലേറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന ഇതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളും നിങ്ങളുടെ ടിവിയും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഓഫാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ടേബിൾ മാനേഴ്സ് അവിടെ നിന്നാ പഠിക്കാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മക്കളൊക്കെ ചേർത്തിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ നബിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ഊർജ്ജം, ഒരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട്, പരസ്പരമുള്ള ഒരു സ്നേഹമുണ്ട്, പരസ്പരം സംസാരിച്ചിരുന്ന് സ്വീറ്റ് നത്തിങ്സ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. 4 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലാത്തിഫ് മക്കളെ വളർത്തുന്നിടത്ത് അത് ഒരു മക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കലാലയമാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ മടിത്തട്ട്. അവരുടെ ആ ഒരു ചിറകിന്റെ അകത്തുള്ള അവർ ഒരു തള്ളക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊത്തി അകറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ സംരക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ സ്വയം പ്രാപ്തരാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ഒരുക്കി വെക്കുന്ന ഈ വീടിന്റെ അകത്ത്, അത് വലിയ മണിമാളിക ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഹോംലി ഒരു ഫീലിംഗ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകണം. അവിടെ ലാത്തിഫു പരിഗണനകളും ലാളനകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടമുണ്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. ലാഴിബുഹു കൂടെ കളിക്കേണ്ട ഘട്ടമുണ്ട്. അദ്ദിബുഹു അവർക്ക് അദബ് പഠിക്കേണ്ട ഘട്ടമുണ്ട്. സാഹിബുഹു നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് കൂട്ടുകാരായി നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടമുണ്ട്. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ ഇതിന്റെ ഓരോ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു കലാലയത്തിൽ, കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാലയത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന, നല്ല ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ്ലി ഫുഡ് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഹലാലും തൊയ്യബായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന, നല്ല സ്നേഹമസൃണമായ പെരുമാറ്റമുള്ള, റഹ്മത്തും റഅഫത്തും അത്ഫും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹവും കരുണയും വാത്സല്യവുമുള്ള ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അവിടെയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നു. അവിടെ ഈ ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും നന്നായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നു, നല്ല കുടുംബ ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അശ്ലീലതകൾ, അനാവശ്യകതകൾ, അനാശാസ്യതകൾ, അശുഭമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കടന്നു വരുന്നതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോ ഹലാലും തയ്യിബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം അവർക്ക് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ ബജറ്റ് പോലും വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. എന്താണ് സമ്പന്നത, എന്താണ് റിന എന്നതിനെ കുറിച്ച് മക്കൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ്, നമ്മളുടെ സാമ്പത്തികമായ ശുദ്ധിയിൽ നിന്നാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹലാലായി സമ്പാദിക്കുകയും ഹലാലായി ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ്. സമ്പത്തിൽ 10 കോടിയുള്ളവനും 10 ലക്ഷമുള്ളവനും 10,000 ഉള്ളവനും 10 പെന്നി ഇത് മാത്രമുള്ളവനും പൗണ്ട് മാത്രമുള്ളവനും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലോകത്ത് അവനവൻ തീരുമാനിക്കുന്നിടത്താണ് അവനവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും ഉള്ളത്. അത് ഈ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ലോകത്ത് ഏത് സമ്പന്നത കിട്ടിയാലും ദാരിദ്ര്യം കിട്ടിയാലും ആവറേജ് ലെവൽ കിട്ടിയാലും ഈ ലോകത്തിന്റെ ഓഫറുകളുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് പകച്ചു നിൽക്കാതെ ധൈര്യത്തോടെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്ന് കിട്ടേണ്ടത് എന്നൊരു സമൂഹത്തിലെ വളരെ പ്രധാനമായ വ്യക്തികൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ്. ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരു കുടുംബം അവരുടെ ബജറ്റിംഗ് വളരെ കൃത്യമായിരിക്കും. അവരുടെ ബജറ്റിംഗ് അവരുടെ ഫാമിലി ബജറ്റ് വളരെ കൃത്യമായിരിക്കും. അവർക്ക് സമ്പത്ത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് കൃത്യമായി കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകും. മെറ്റീരിയലുകളോട് എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്, എത്രമാത്രം നമ്മൾ വാങ്ങണം, എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഉപഭോഗം നടത്തണം, ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാകാം. അതാണ് സാമ്പത്തിക ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. സാമ്പത്തിക ശുദ്ധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നിടത്ത് ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു സംഗതിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണണം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് അദബുകൾ കിട്ടേണ്ട ഒരു ആത്മവിശ്വാസമുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് നല്ല മക്കാരിമുൽ അഖ്ലാഖ് ഒരു ഇതിന് കിട്ടുക. അവരുടെ ടേബിൾ മേലെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മാനേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട മാനേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ആദാബുൽ ഖലാ ആണ്, ഒന്ന് ആദാബുൽ അക്ലാണ്, ഒന്ന് ആദാബുൽ മുആമലത്താണ്. അതുപോലെ അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദാബുൽ ഖലാ എന്നാണ് ബാത്റൂം മാനേഴ്സ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വൃത്തിയെക്കുറിച്ചും ശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നു. മലമൂത്ര വിസർജനം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടികൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് പോകാൻ സമയമായി ഫീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം ബാത്റൂം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധി ചെയ്യേണ്ടത്. തഹൂർ ഷത്റുൽ ഈമാൻ, ശുദ്ധി ഈമാനിന്റെ പകുതിയാണെന്ന് ദീന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് 10-ലധികം സുന്നത്തുകൾ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങളില് നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. സൈബായി എന്റെ ഒരു ടൈം ആയാലും എനിക്കൊരു Q&A സെഷനിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ
അങ്ങനെ പോകാം. സമയമായാലും you can continue another 5 minutes or 5-10 minutes. I don't know much questions are there. Okay. അപ്പൊ നമ്മളോട് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഇപ്പം ചെരുപ്പ് ധരിക്കണം, ഇടതുകാലം എടുത്ത് വെച്ച് കയറണം, ദിക്റ് ചൊല്ലണം, അവിടെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോകരുത്, അമിതമായി അവിടെ ഇരിക്കരുത്, അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കരുത്, അവരുടെ വിസർജ്യ വസ്തുക്കളിൽ നോക്കരുത്, നിങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം, മനസ്സുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുമ്മ തഖിർ ഖൽബി മിനൽ നിഫാഖി വഹസ്സിൻ ഫർജി മിനൽ ഫവായിഷ്. പടച്ചവനെ എന്റെ ഹൃദയത്തെ കാപ്പട്യത്തിൽ നിന്ന്, എന്റെ ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ, എന്റെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സിനെ അശുദ്ധികളിൽ നിന്ന്, മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഫവാഹിഷുകളിൽ നിന്ന്, നികൃഷ്ടമായ നിരോധിക്കപ്പെട്ട മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിസ്സുന് ആവശ്യമുണ്ട്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോ ഒരു ബാത്റൂം മാനേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. നമ്മളത് വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള, നിയ്യത്ത് എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇന്നമൽ അഅ്മാലു ബിന്നിയ്യാത്ത്. എല്ലാ അമലുകളും നിയ്യത്ത് കൊണ്ടാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുക. നിസ്കാരത്തിൽ നിയ്യത്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ്, അഥവാ മനസ്സിൽ ഇന്റൻഷൻ വേണമെന്നാണ്. നിയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റൻഷൻ, കരുതണം. വെറുതെ പോയിട്ട് ചെയ്താൽ പോരാ, പറയും പോലും അല്ല. നിയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റൻഷനാണ്. നിയ്യത്തുൽ മുഅ്മിനി ഖൈറും മിൻ അമലിഹി എന്നാണ്. ഒരു മുഅ്മിനിന്റെ നിയ്യത്ത് അവന്റെ അമലിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായതാണെന്ന് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പോലും ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്ട് ഓഫ് ഇബാദ, ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്ട് ഓഫ് റിമെമ്പറിംഗ് ഗോഡ്. യു ഹാവ് ടു ഡു മെനി തിങ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദിക്റുള്ള. നിങ്ങൾ ദിക്ർ ചെല്ലുന്നുണ്ട്, അവിടെ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇസ്ലാം ലൈംഗികമായ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ശുദ്ധി വളരെ പ്രധാനമായി കാണുന്നു. ലൈംഗിക ശുദ്ധിയെ വളരെ പ്രധാനമായി കാണുന്നു. ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പല നിലക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാം, അഥവാ നമ്മൾ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാം. ഈവൻ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും വന്നേക്കാം. അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതൊന്ന് നമ്മൾ ടേബിൾ മാനേഴ്സ് ആണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ മുതലാളിമാരാണെങ്കിൽ, എത്ര നല്ല ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിലും, കോടികളുടെ ആസ്തി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും, ലക്ഷങ്ങൾ ശമ്പളം നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ പിടി ഭക്ഷണത്തിന് പോലും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഇത് അവക്കാലത്ത് ലുക്കുമത്ത് വഹദിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര അബണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടെങ്കിലും, തരാതരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടെങ്കിലും, ഒരു ചെറിയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ തരി പോലും താഴെ വീണു പോയാൽ അത് എടുത്ത് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ബറക്കത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏത് ഭക്ഷണത്തിലാണ് ബറക്കത്ത് എന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ബറക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസീറുൽ ഖൈരി വന്യമാണ്, ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. ചിലപ്പോ നമുക്ക് 10 ലക്ഷം ഉണ്ടായാലും 10 കോടി ഉണ്ടായാലും ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. നമുക്ക് വെള്ളം വിധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതിലൊരു ബർക്കത്തുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു ബർക്കത്തുണ്ട്, ആരോഗ്യത്തിൽ ബർക്കത്തുണ്ട്, ആയുസ്സിൽ ബർക്കത്തുണ്ട്. അതൊരു ഇസ്ലാമിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ബ്ലെസ്സിങ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രേസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്ത് പഠിപ്പിച്ചു. ഒരു തരി ഭക്ഷണം, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് താഴെ വീണുമ്പോ, ഒരു ചിപ്സ് താഴെ വീണുമ്പോ നമ്മളെന്താ മക്കളോട് പറയാം, അത് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ, നീ വേറെ എടുത്തോ എന്ന് പറയും. നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് അതൊരു സംസ്കാരം കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരം, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്റെ കയ്യിലുള്ള വിശ്വാസം വിജയിക്കേണ്ടതാണെന്ന ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് കേവലം വയറ് നിറക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അതൊരു കൾച്ചറാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാമ ഇഖ്ബാലിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെസ്റ്റേൺ ലൈഫിലെ കാലത്ത്, അദ്ദേഹം യൂറോപ്പിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്ന ഒരാള് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അയാളോട് പറഞ്ഞു, ഐ എം എ മുസ്ലിം ഫ്രം ടുഡേ ഓൺവാർഡ്സ്. എന്താ കാരണം? ഐ ലൈക്ക് ദ വെരി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് യുവർ ഡൈനിങ്. ഭക്ഷണം കഴിച്ച രീതി എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടമായി. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതി പോലും ഇറ്റ്സ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് ദഅവ, ഇറ്റ്സ് എ കൾച്ചർ. നമ്മൾ ആർത്തിയില്ല, ചവച്ച് കഴിക്കണം, ആർത്തിയോടെ കഴിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം. ഒരാളുടെ ഭക്ഷണം 2 ആൾക്ക് തികയും, 2 ആളുടെ ഭക്ഷണം 4 ആൾക്ക് തികയാം. ഭക്ഷണത്തോട് ആർത്തി കാണിക്കാതെ ഭക്ഷണം ഷെയർ ചെയ്യാൻ, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഇതൊക്കെ മക്കൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടണം? നമ്മുടെ വീടാകുന്ന കലാലയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടണം. അപ്പോ ടേബിൾ മാനേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കണം. അത് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുക? അത് കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടുക. ആദാബുൽ മുആമലത്ത് ആരാണ്? എൽഡേഴ്സ് ആരാണ്? രോഗികൾ ആരാണ്? പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാരാണ്? കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാരാണ്? ഓരോരുത്തരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം? ഒരാള് യാചിച്ചു വരികയാണ്, എങ്ങനെയാണ് അവരോട് പെരുമാറേണ്ടത്? ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം? എൽഡേഴ്സിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം? കുട്ടികളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം? ഇത് ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഓരോ ആളുകളും നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമികമായ ജീവിതത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി ക്വാളിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മാനോട് പെരുമാറുന്നത്, ഉപ്പാനോട് പെരുമാറുന്നത്, എൽഡേഴ്സിനോട് പെരുമാറുന്നത്, രോഗിയായ ഒരാളോട് പെരുമാറുന്നത്, ഒരു മൃഗത്തോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത്, ഈ ലോകത്തോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത്? ഇത് സത്യത്തിൽ മക്കൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഈ നല്ല ഒരു ആത്മവിശ്വാസമുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ്. ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ, ഇത് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ
ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പല ജന്മം കിട്ടിയ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇസ്ലാം ജന്മം നിങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കും. സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇസ്ലാം കണ്ടെത്തിയ ആളുകൾ അവർ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് കാണാം. ജന്മം കിട്ടിയ ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു ബേർഡൻ ആയി തോന്നും, ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രയാസമായി തോന്നും. അവിടെയാണ് ഇത് വിശ്വാസത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകും. ആ കുടുംബം ദുആ ചെയ്യണം, റബ്ബി ജഅൽനി മുഖീമസ്സല വമിൻ ദുർരിയത്തി റബ്ബനാ വതഖബ്ബൽ ദുആ. 7 വയസ്സാകുമ്പോൾ നിസ്കാരം പഠിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. റബ്ബി ജഅൽനി മുഖീമസ്സല. മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽപ്പെട്ടതാണ്, പടച്ചവനെ എന്നെ മുഖീമുസ്സലാത്താക്കണേ, നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരിൽ പെടുത്തണേ. നിസ്കരിക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തണേ എന്നല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ദുആ. ഇസ്ലാം ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ചതൊക്കെ നിസ്കരിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, നിസ്കാരം നിലനിർത്തണം, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. വമിൻ ദുർരിയത്തി, എന്റെ മക്കളെയും നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളാക്കണം. തലമുറകളിലൂടെ നിസ്കാരം നിലനിർത്തപ്പെടണം. അതൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടണം. ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ അത് കിട്ടും. ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് ആർക്കേലും വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല, അത് ബീങ് എ പ്രൗഡ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. എന്റെ കൾച്ചറിനോട്, എന്റെ സ്വഭാവത്തോട്, എന്റെ രീതിശാസ്ത്രങ്ങളോട്, എന്റെ ക്യാരക്ടറിന്, എന്നെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്വഭാവ മക്കാരിമുൽ അഖ്ലാഖിനോട്, ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അതൊക്കെ എടുത്തണിയാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി രൂപപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട സംസ്കാരവും രൂപപ്പെടലുമുണ്ട്. അതിന് ഉതകുന്ന ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാകണം. അത് ഇല്ലാതെ പോകുന്നിടത്താണ് കൾച്ചർ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത്. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ബീഹാറിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട്, കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി ജീവിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 10-20 വർഷമായി ഇന്ത്യയിൽ 700 വർഷത്തോളം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഭരിച്ച ഇടങ്ങളാണ്. 700 വർഷത്തോളം പേരുകേട്ട ലോക പ്രശസ്തരായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്, 10,000-കണക്കിന് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിം ഗ്രാമങ്ങൾ, എത്രയോ ആളുകൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഈ ലിഞ്ചിങ്ങും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയില്ല 95, 98, 99% ആളുകൾക്കും. നിസ്കരിക്കാൻ അറിയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല, കാഴ്ചപ്പാടില്ല. കാരണം എന്താ? അവർ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പം ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരു കുടുംബം കേവലമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഷ്വൽ നല്ല ബോണ്ടിങ് എന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടെ പ്രാർത്ഥനയുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാകണം, സ്നേഹമുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാകണം, ആത്മീയതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തണം. അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാഴ്ചപ്പാട്. അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈർ. വെരി യൂസ്ഫുൾ. വളരെ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ നല്ലൊരു ടോക്കായിരുന്നു, നല്ലൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ Q&A അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റിലൂടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും. ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഉസ്താദ്, ഞാനൊരു ചോദ്യം, അത് എനിക്കറിയില്ല എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഞാനൊരു കറന്റ്ലി എസ്പെഷ്യലി ഈ സിറ്റുവേഷനും പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനെയും കൂടി ബന്ധിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പം ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കൺസേൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കുടുംബനാഥന്റെ ആ ഒരു ഇതാണ്, ആ ഒരു എന്താ പറയുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹം ഇല്ലാതായാൽ എന്താവും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, അൺസർട്ടനിറ്റി. അപ്പം നമ്മുടെ ഇസ്ലാമികപരമായിട്ട് പലരുടെയും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഷുറൻസ്, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ്ലാമിൽ നിഷിദ്ധമാണെന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പം ശരിക്കും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻ UK സ്പെഷ്യലി, if you pay a small amount every month, you will get a very cover for a very big amount, like 150,000 pound എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു മാസം 10 പൗണ്ട് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പൊ അത് ഇസ്ലാമിൽ നിഷിദ്ധമാണോ? ആണെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രീഫായിട്ട് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, എന്റെ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞ ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മളെ ജീവിതത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അഥവാ നമുക്ക് വന്നാൽ എന്നുള്ള ഇതാണ്. അപ്പോ ഒന്നിപ്പോ നമ്മൾ നിർബന്ധിതമായിട്ട് ഇൻഷുർ ചെയ്യേണ്ട. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിമാനയാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ UK പോലത്തെ കുറെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കെയർ എടുക്കേണ്ടി വരും, ഇൻഷുറൻസ് കെയർ എടുക്കേണ്ടി വരും, നമ്മൾ ഹെൽത്ത് കെയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മരണവുമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം അള്ളാഹു നമ്മളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഒമാദരി നഫ്സുബി അയ്യാറിൽ തമൂത്ത് എന്നാണ്. നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാ മരിക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അത് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ബേജാറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്, ബാലൻസ്ഡ് ആയ ഒരു ലൈഫ് ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു മരണത്തെ എപ്പോഴും മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒരു സാഡിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല,
നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അവിടെ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവസാന നിമിഷം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരക്കൂട്ടണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് അത്രയും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മരണത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റിലുള്ള ഒരു ബേജാറാണ് സത്യത്തിന് ഓവറായിട്ട്. നമ്മൾ അനാവശ്യമായ ഇൻഷുറൻസ്, നിർബന്ധിതമായ ഇൻഷുറൻസ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത് അവൈൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഫെസിലിറ്റികൾ നമുക്ക് അവൈൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, നമുക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനപ്പുറം ഞാൻ മരിച്ചാല് അപ്പം അതിലൊരുപാട് ഗ്രീഡ് വന്നു ചേരും, വേറെ ഒരുപാട് ഗ്രീഡ് വന്നു ചേരും, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെ വേറെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ അവിടെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസും വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനതിനെ കാണുന്നത് നമുക്ക് ജീവിതത്തോടുള്ള, നമ്മൾക്ക് മക്കൾക്കും ഇവരൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഇതാണ്. മരിക്കുന്നത് വരെ അള്ളാഹു നൽകിയ മരിക്കുന്നവരെയുള്ള ഒരു ജീവിതം, ആ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്ര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ, എല്ലാ മക്കളും കൂടിയും നോക്കി നടത്തണം എന്നുള്ള. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞൊരു തലമുറയിൽ നോക്കി ഇനിയൊരു തലമുറയിൽ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും, ചില ആളുകൾക്ക് അത് തീരെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം ഇൻഷുറൻസിന്റെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു, ഇപ്പൊ US-ലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ ഡോമിനേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്ന് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് എന്നുള്ളത് പോലും വലിയൊരു കവർ ഒന്നല്ല, ഒരു മാസ് വിഷയം വരുമ്പോൾ അത് ഒരു കവർ അല്ലാതായി പോകുന്നു. അപ്പോ അതിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാതിരിക്കുക, നമ്മുടെ തവക്കുല്, അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിലുള്ള ഖനാഅത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക, ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിലെ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായി ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം. നമുക്ക് തവക്കുല്, അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുക, ഖനാഅത്ത്, അള്ളാഹു നൽകിയതിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുക, ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ ചെയ്യുക. ഖിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ഖിന ഖിനൻ നഫ്സ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നുണ്ട്, ലൈസത്തിൽ ഖിന ബി കസറത്തിൽ അർളി. നിങ്ങൾ മുതലാളി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ സാധനങ്ങൾ, വണ്ടി, വാഹനം, അതുപോലെ തന്നെ നിക്ഷേപങ്ങള്, വീട്, പറമ്പ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ സാധനങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് നിങ്ങൾ മുതലാളി എന്ന്. അതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള മുതലാളി ആവല്. ബലിൽ ഖിനൻ നഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ചിലപ്പം 2 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരാള് ഫക്കീറാകാം, 10,000 സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരാള് ചിലപ്പോൾ മുതലാളിയാകാം. കാരണം 2 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കുന്ന ആൾക്ക് അയാളുടെ ഗ്രീഡ് നിന്നിട്ടില്ല. ഗ്രീഡ് എന്ന് ഞാൻ അതിന് പറയുന്നില്ല, അയാളുടെ നീഡ്സ് നിന്നിട്ടില്ല. അയാൾക്ക് 50,000 ഇവിടെ കൊടുക്കണം, 10,000 അവിടെ ലോൺ കൊടുക്കണം. ഇനിയും അയാൾക്ക് ഫക്കീറുണ്ട്, 2 ലക്ഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് 2.5 ലക്ഷം 3 ലക്ഷം നീഡ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഫക്കീറുൻ ഇലൽ മസീദ് എന്നാണ്. അയാൾക്ക് ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ട്, അയാൾ ഫക്കീറാണ്. ഫക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യക്കാരെന്നാണ് അർത്ഥം. എന്നാൽ 10,000 കിട്ടുന്ന ഒരാള് 8,000 അയാളുടെ മുഴുവൻ ചെലവും കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2,000 അയാൾ ബാക്കിയാണ്. അയാളാണ് സമ്പന്നൻ. ഇത് അടിവരയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ട ഇൻഷുറൻസുകളെ കുറിച്ച് അല്ലാത്തതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഖിന എന്താണ് ദീനിൽ ഖനിയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് സമ്പന്നൻ എന്നതിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, അത് മനസ്സിനുള്ള സുഖം തന്നെയാണ്. ഇത് മതി എന്ന് വെക്കാൻ, നോമ്പ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതാണ്. ഇത് മതി എന്ന് വെക്കാൻ, സകല മെറ്റീരിയൽ സംവിധാനങ്ങളോടും ഇത്ര മതി എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റിക്കാണ് ശരിക്കും ഖിന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ല റാഹത്താണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, എല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. ദുനിയാവിൽ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നേരം കഴിയും. അപ്പോ നമ്മുടെ നീഡ്, നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്നത്, നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ പോക്കറ്റിന്റെ വലുപ്പം, നമ്മുടെ വരുമാനം, ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താം. മക്കളെ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുക. ചിലപ്പോൾ മക്കൾ അവർക്ക് അതേപോലെ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. നമ്മളിനൊക്കെ പരിശ്രമിച്ചാലേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റിയെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതന്നെ ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്, എവിടുന്നാണ് എപ്പോഴാ മരിക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പം എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ട് വെച്ചാലേ മരിക്കാൻ, ചിലപ്പോൾ ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്ടായിരിക്കും മരിക്കുക. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ആ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ മരിക്കുമെങ്കിൽ അവിടെ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാകുന്ന ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ മനുഷ്യന് ആവശ്യമാണ്. അതാണ് ട്രാൻസെൻഡിങ്. അപ്പൊ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് ആരാധിക്കാന്ന്, ഈ അമല് പോലും ആരാധനയാണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ജോലി പോലും ആരാധന. ഞാനത് പറയണ ഇനി ഒരുപാട് പറയാണ്ട്, ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഷോർട്ട് ഓഫ്. ജസാക്കല്ലാഹ്. എന്തായാലും വളരെ നല്ല ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ടത്. എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമായ നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഭദ്രതക്കും ആത്മവിശ്വാസത്തിനും വേണ്ട വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു. ജസാക്കല്ലാഹ് ഖൈർ. ഉസ്താദ് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രഭാഷണം നടത്തിയതിന് വളരെയധികം നന്ദി. ജസാക്കല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തത് വി ഹാവ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ജംഷീദ്. അദ്ദേഹം ഡയബറ്റിസ് ആൻഡ് റമദാൻ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം സൗത്ത് ആംപ്ടണിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം
രജിസ്ട്രാർ ആണ് ഡയബറ്റിസ് ആൻഡ് എൻഡോക്രൈനോളജി Isle of Wight NHS Trust. Diabetes and Endocrinology Isle of Wight NHS Trust. അപ്പം I invite Dr. Jamshid to talk to us. Jazakallah. Assalamu alaikum, everyone. Welcome again to today's webinar, and Ramadan Mubarak to everyone. My name is Jamshid, and I'm working in the diabetes department in St. Mary's Hospital, Isle of Wight. And my topic for today is diabetes and Ramadan. Diabetes ഉള്ള ആൾക്കാർ റമദാൻ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം? ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് പറയാനുള്ളത്, എൻ്റെ മലയാളം അത്ര ഫ്ലുവൻ്റ് അല്ല. അത് കാരണം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ ക്ഷമിക്കണം. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ വരാനും ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ നേരെ വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കാം. ഞാൻ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശരിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ലൈറ്റ് തീരില്ല ജംഷീദ്. ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ കൂട്ടാം. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓക്കെ ബെറ്റർ. ഓക്കെ ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ്, what is diabetes? Diabetes in particular, ചെറിയൊരു introduction, some important concepts in diabetes. Then some brief introduction about the complications of diabetes. Our main topic, Ramadan and diabetes. അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് sub topics ഉണ്ട്. One important thing is it okay to fast? Then how to adjust our eating habits, and should diabetes medications be adjusted? അപ്പം what is diabetes? Simply പറഞ്ഞാൽ, diabetes is a lifelong condition that causes blood sugar levels to be too high. So what is too high? അപ്പം the experts have set some values for us. They've said that if the fasting blood sugar is more than or equal to 7 millimoles, or 2 hours after food the blood sugar levels is more than or equal to 11.1 millimole, then you are said to have diabetes. Okay. അപ്പം ഇതിന്റെ വേറൊരു ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. they use milligrams per deciliter. അതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ fasting blood sugar of more than 126 or 2 hours after food of 200 milligrams per deciliter. Okay. പിന്നെ വേറെ ഒരു നല്ലൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, HbA1c എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. it finds our average blood sugar control for the last 3 months. Okay. if ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്, ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ വെയിൻസ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ if this is more than or equal to 48 millimoles per mole, then you are said to have diabetes. ഇതിലും ഒരു പഴയൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, that's we don't use that now much. That is 6.5 എന്ന് പറയും. If it was 6.5, more than 6.5, you have diabetes. Okay. Now, what are the symptoms of diabetes? Diabetes, പ്രത്യേകിച്ച് type 2 diabetes ആണെങ്കിൽ, for sometimes you may not have any symptoms. For many years you may go undiagnosed to have diabetes. Okay. The symptoms വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ common ആയിട്ട് വരുന്ന symptoms എന്ന് പറഞ്ഞാൽ excessive thirst, feeling tired all the time, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മുട്ടല്, sudden weight loss, you're feeling hungry all the time, even if after you've had some food you still feel hungry. പിന്നെ മുറിവുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണങ്ങൂല. ഓക്കെ. പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് നന്ന കൂടിയാൽ ചിലപ്പോൾ ബ്ലറിങ് ഓഫ് വിഷൻ വരാം. പിന്നെ കൈകാൽ തരിപ്പ്, കാൽപാദത്തിന്റെ വേദനയൊക്കെ വരാം.
Okay. Now we have talked about the symptoms of diabetes. Now, what's the problem with diabetes? Diabetes ശരിക്കും controlled അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് complications വരാം. That's the important thing. That's why we're all worried about diabetes. Well, complication and short-term complications ഉണ്ട്, long-term complications ഉണ്ട്. Short-term complications means ഏറ്റവും common ആണ് low blood sugar. Okay. If your blood sugar goes below 3.9, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ 70 milligrams you can have symptoms and it can be bad for you. High blood sugar can also have short-term problems. For Ramadan purpose, we have set a value of 16.6 millimoles as the value for a high blood sugar. That is 300 milligrams per deciliter. Long-term complications, if somebody's blood sugar control is not good, diabetes control is not good, blood sugar constantly high, it can slowly eat away at the blood vessels, arteries affect. It can cause complications like heart disease, kidney disease, eye problems, nerve problems, and stroke. വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡയബറ്റീസ് എപ്പോഴും നല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ലോ ബ്ലഡ് ഷുഗറിനെ പറ്റി കുറച്ചൊന്ന് ഇതായിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ റമദാനിൽ ലോ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ റമദാൻ. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ലോ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഓൾസോ കോൾഡ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഇസ് ലെസ് ദൻ 3.9, set to have hypoglycemia. അതിന്റെ കോമൺ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏർലി ഓൺ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വി മേ ഫൈൻഡ് ഒരു മൂഡ് ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാത്ത പോലൊക്കെ തോന്നാം. പിന്നെ കൈ വിറയൽ വരാം, പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്വെറ്റിംഗ് വേർപ്പൊക്കെ വരാം, ഡിസിനെസ്, ഹെഡേക്ക്, എക്സ്ട്രീം ടയർഡ്നെസ് വരാം, നെഞ്ഞിടിപ്പ് തോന്നാം. ഇതൊക്കെ ദീസ് ആർ സിംറ്റംസ് ഓഫ് hypoglycemia. It's very important to know what are the symptoms. Okay, അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേറെ രണ്ട് സംഗതിയുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ they will not recognize the symptoms or they will not feel the symptoms of hypoglycemia. അപ്പം ബ്ലഡ് ഷുഗർ നന്ന താണു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ബോധശയൊക്കെ വന്നാലാണ് അവർക്ക് അറിയുന്നത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ വാസ് ലോ. That's called hypoglycemia unawareness. Okay. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ബ്രിട്ടിൽ ഡയബറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ ബ്ലഡ് ഷുഗർ മേ ബി ഓക്കെ അറ്റ് വൺ മൊമെന്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ ലൈക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവർ ദ ബ്ലഡ് ഷുഗർ സഡൻലി ഡ്രോപ്സ്. അപ്പം ബ്രിട്ടിൽ ഡയബറ്റീസ്, ഫ്രീക്വന്റ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയ ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. റമദാനിൽ ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്ലൈഡ് വെച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ റമദാനിന്റെ ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഒരു നോൺ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ their body has mechanisms to maintain the blood sugar throughout the day. അവരിപ്പം എന്താ സുഹൂർ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാലും ഹോർമോണൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡ് ഷുഗർ വിൽ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇപ്പം മുകളിലത്തെ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന പോലെ. പക്ഷെ എന്താ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ഇപ്പൊ സുഹൂറിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടും, പിന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ ബ്ലഡ് ഷുഗർ താണു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇഫ്താറിന് മുമ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നന്ന കുറയാനും ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയ വരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇഫ്താറിന് ശേഷം അതേപോലെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നന്ന കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ മെക്കാനിസംസ് എന്താ ഈ ഡയബറ്റിക് പീപ്പിളിന് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ. വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. there are some 2-3 important types of diabetes. From type 2 diabetes is the most common. Around 96% of the population of the diabetic patients are type 2 diabetics. It comes more at older age. Familial ആണ്. പിന്നെ വണ്ണം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരാം. അതുപോലെ എക്സസൈസ് കുറഞ്ഞാൽ അത് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതിന്റെ മെയിൻ cause for it is insulin resistance. അപ്പം the body does not react to the insulin. Even though initial stages type 2 diabetes insulin levels may be more than normal, but the body does not recognize it or does not react to it. That's type 2 diabetes. Type 1 diabetes is entirely different. അത് ചെറുപ്പത്തിൽ വരുന്ന
ചെറുപ്പത്തിലാണ് അധികം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്. So it can come in babies, children. Usually below 20 diabetes, we suspect type 1 diabetes and try to diagnose it, try to rule it out. അപ്പം ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാൻക്രിയാസിലാണല്ലോ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൽസിനെ നമ്മുടെ ബോഡീന്റെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം തന്നെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇൻസുലിൻ ഒട്ടും ഇല്ലാണ്ടാവും ബോഡിയിൽ. അപ്പം ഈ ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ് കുറച്ചും കൂടി റിസ്ക് കൂടുതലാണ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസിനെ കാട്ടി. പിന്നെ ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ് ആൾക്കാർ 1 or 2 doses ഓഫ് ഇൻസുലിൻ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് സിവിയർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറൊരു ഇത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് ഡയബറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രഗ്നൻസി. അപ്പൊ അതിൽ 2 types ഉണ്ട്. ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളൊരു സ്ത്രീ പ്രഗ്നന്റ് ആയാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡയബറ്റീസ്, ഐ മീൻ പ്രഗ്നൻസി വിത്ത് പ്രീഡേറ്റിംഗ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ladies when they become pregnant in the second or third trimester and the diabetes വരാം. അത് എന്താ പ്രഗ്നൻസിയിലുള്ള ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കാരണം. പിന്നെ അത് ഫെമിലിയൽ ഇതും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് diabetes that develops in pregnancy is called gestational diabetes. ഇതില് എന്താ diabetes that predates pregnancy is again at more risk than gestational diabetes. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ വിഷയത്തിൽ കിടക്കാം, ഡയബറ്റീസ് ഇൻ റമദാൻ. ഓക്കെ, അപ്പം റമദാനിൽ ഡയബറ്റീസിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ ഇതിന് എനിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് 2016 ഒരു panel of some 32 eminent doctors from around the globe. They got together and they made a guideline called Diabetes and Ramadan Practice Guidelines. അപ്പം അവര് എന്താ അതിന് കുറച്ചും കൂടി അതിനൊരു പ്രസക്തി എടുക്കാൻ they contacted the Mufti of Egypt and got endorsed by the Mufti of Egypt. അപ്പം അതിലുള്ള അപ്പം എന്താ ആ റിലീജിയസ് ഡയമെൻഷൻ കൂടി വരുത്തിയിട്ട് അപ്പം so that it has more acceptance. But these are some of the important people who were involved in the guideline. I'm going to base my talk mainly on this guideline. ഇത് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്, ബേസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓരോരോ ഡോക്ടേഴ്സ് അവരുടെ പരിചയം പോലെയല്ല. ഇറ്റ്സ് എ വേൾഡ് വൈഡ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ഗൈഡ് ലൈൻ വിച്ച് വി കൻ യൂസ് ടു മാനേജ് ഡയബറ്റീസ്. ഈ ഗൈഡ് ലൈനിൽ അതായത് കീ 4-5 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ, they say plan ahead and meet your doctor 2 to 3 months before Ramadan and plan whether what is the plan of action for this Ramadan, whether you should fast and how should change your medication. The 2 to 3 months before Ramadan തന്നെ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് റിസ്ക് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. അപ്പം ഞാൻ പൊതുവെ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആൾക്കാർ പറയും ഞാൻ ഡയബറ്റിക് ആണ്, എനിക്ക് നോമ്പെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നോമ്പ് എടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത എന്താ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ എത്ര ഡയബറ്റീസ്, എന്ത് പ്രോബ്ലംസ്, പ്രഗ്നൻസി എന്താണെങ്കിലും നോമ്പ് നോറ്റേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പല പഠനങ്ങളിലും അവർ they found out that some people, some subset of diabetics are more at risk of complications when they fast than others. So they formed 2-3 different groups, and they said some people in this group it's highly advised not to fast, and some other. I'll go more into more detail later. You know, there's a concept of education, diet, and about adjusting medication. The first thing is risk stratification. They have divided the risk into 3 different groups. There's the very high risk group, which they have advised must not fast. They should not, must not fast. Our wording is important, must not fast. Then there's the high risk, which they have advised should not fast, but it's not as stressed as the very high risk. And then there's the low or moderate risk, where they said it's okay to fast, but you still have a license not to fast. I mean, if you don't want to fast individually, you can decide whether not to fast. Again, on a recap, complications in diabetes and Ramadan were mainly it is low blood sugar, and then high blood sugar, and then dehydration issue. For low blood sugar problem, നമ്മൾ സാധാരണ
എല്ലാവർക്കും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ലോ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എന്നാൽ തലകർക്കം വരുമ്പോഴും ബോധം പോകുന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് പുറമെ ആയിട്ട് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസെപ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട്. എന്താ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ബോഡി ഗോസ് ഇൻ ടു സ്ട്രെസ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സെക്രീറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹോർമോൺസ്, stress hormones to try to push the blood sugar up from like adrenaline, cortisol ഒക്കെ secrete ചെയ്തിട്ട്. അപ്പം all this stress hormones put the person at high risk for heart attacks, strokes and other things. അപ്പോൾ ലോ ബ്ലഡ് ഷുഗർ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു നമ്മൾ ഒരു ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ കുറെ മണിക്കൂറത്തോളം അവർ റിസ്ക് ഓഫ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, സ്ട്രോക്ക് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. അതുകൊണ്ടാണ് ലോ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് വി ഷുഡ് ഗാർഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ലോ ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സ്. പിന്നെ ഹൈ ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റിക്സിൽ എന്താ അതിന്റെ ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാം, ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാം, ജനറൽ ഇൽ ഹെൽത്ത് വരാം, ചിലപ്പം എന്താ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, കിഡ്നി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാം. അപ്പോൾ ഹൈ ബ്ലഡ് ഷുഗറും നമ്മൾ എന്തായാലും ഗാർഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഡയബറ്റിക്സ്, ബിക്കോസ് ഡയബറ്റിക്സ് മേ ഹാവ് കിഡ്നി പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരുമ്പോൾ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ചിലപ്പം കൂടാം. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് some of the important complications related to fasting and diabetes. അപ്പം now we'll go over the risk stratification. I've given this a bit in detail because നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അപ്പം who are the people who fall in the very high risk group? Okay, അപ്പോൾ അതിൽ first thing is people who have had severe complications in the last 3 months. അപ്പം severe hypoglycemia. So what is severe hypoglycemia? If a person has a hypoglycemia or a low blood sugar and he needs help from a third party, somebody else has to help him to recover from that hypoglycemia, that's called a severe hypoglycemia. Severe hypoglycemia അല്ലെങ്കിൽ diabetic ketoacidosis എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, സിവിയർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ലാസ്റ്റ് 3 months ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ he falls under the very high risk group. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ റെക്കറന്റ് ആയിട്ട് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ വരുന്ന ആൾക്കാർ ആൻഡ് പീപ്പിൾ who have unawareness of hypoglycemia, they also fall under the very high risk group. പിന്നെ type 1 diabetics who are poorly controlled definitely falls under the type 1 under the very high risk group. പിന്നെ people who have had acute illness, who have acute illness like in this era about COVID-19 symptoms ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ, they should be very careful not to fast. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രേഷനും പിന്നെ ന്യൂട്രീഷൻ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം അക്യൂട്ട് ഇൽനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ they are highly advised not to fast. പിന്നെ pregnancy in pre-existing diabetes. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ a person who's diabetic and becomes pregnant, they are at a higher risk. Or gestational diabetes patients who are treated with insulin or sulfonylureas. Sulfonylureas is a group of drugs, oral tablets, that can cause hypoglycemia, but it's not very often used in pregnancy. Okay. പിന്നെ advanced kidney disease and heart disease ആൾക്കാർ high risk ഗ്രൂപ്പിൽ പെടും, very high risk ഗ്രൂപ്പിൽ പെടും. അപ്പം കിഡ്നി ഡിസീസ് 5 stages ആയിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സ്റ്റേജ് 4 and 5 ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ they are at very high risk of complications anyway. പിന്നെ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഒക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ, ഇടയ്ക്ക് എന്താ ആൻജൈൻ ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ, they should be very careful not to fast. പിന്നെ general old age with ill health also is included in this group. Next group is the high risk group. It's not as stressed as the very high risk group, but still they are advised not to fast. They're told should not fast, must not fast. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നത് poorly controlled type 2 diabetics. അപ്പോൾ type 2 diabetic patients who have poor control, or type 1s who are even well controlled fall under this group. Okay. And type 2 diabetes patients who use multiple doses of insulin or mixed insulin, they fall under this group. Upon insulin, there are the long-acting insulin and short-acting insulin. Short-acting insulin is given for each meal that you take, and the long-acting insulin is mainly for the glucose that's produced in your body by the liver. So long-acting insulin works for like 8 to 24 to even 42 hours.
Mixed insulin is when the long-acting and short-acting insulin are put together and mixed, and they're just taken twice a day. ഈ രണ്ട് കുറെ ഇൻസുലിൻ ഡോസസ് 3-4 ഡോസസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും മിക്സ്ഡ് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഈ ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടും. പിന്നെ gestational diabetes as such comes under the high risk group, not under the low risk group. Gestational diabetes is one of the even if it is well controlled and even if the patient is not on insulin, it comes under the high risk group. Moderate kidney disease, kidney disease stage 2 or 3 on the moderate kidney disease side varum. Heart disease that is stable, they don't get frequent chest pain or angina, or you only get chest pain on excessive exertion, that comes under stable heart disease. Or people with diabetes who perform intense physical labor, they can also come under the high risk group. Okay, so everybody else who don't fall under these two groups come under the moderate or low risk group. I think nobody is a no risk group. They're either low risk or moderate risk. They have said everybody gets a license not to fast. If they feel individually that they cannot fast or it's difficult for them to fast, the religious authorities have also given them the license not to fast. Okay, so ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. Normal diabetic patients, if they are not on like the high risk group categories, they don't need to check their blood sugars. If they're only on some oral diabetic medication, they're not required to check their blood sugars. But if they're fasting, they're advised to check their blood sugars regularly. They also, this group, they may need to adjust their medication. So now, what are the options that are given? And we risk stratify, we have put people in different groups. Very high risk group, their advice must not fast. Okay, and high risk, they should not fast. But still, a lot of people, they still decide they want to fast. They wish to fast. So we cannot stop them. That's their individual right. They're saying like 68% of type 2 diabetics or something, they fast whatever happens. What have the guidelines told them? The first option is, as I said, not to fast. Religious idum koodi undu. Quranilokke parnale, make not your own hands contribute to your destruction. Appo nammal നോമ്പ് നോറ്റ് അതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് വെത്തിച്ചുണ്ടാക്കിയ പോലെ ആവും. അതുകൊണ്ട് എന്താ you are advised not to fast. Second ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, instead of fasting like in the UK, where in the summer months you have to the fasting period is 16 to 17 hours. Why not fast in winter when the daylight hours is less? അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay, with endorsement from religious authorities. വേറെ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ, give structured education to patients about blood sugar control, about checking your blood sugars, advise what is hypoglycemia, when to break your fast, how to treat hypoglycemia. Like a structured education ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് is very important and very useful ആണ് പറയുന്നത്. And it's very important that, people don't make their own decision or change their medication by themselves. They should be followed up by appropriate specialist or primary health contact. അപ്പം ആ ഒരു ഗൈഡൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വരാണെങ്കിൽ we should have the facility to contact them and make changes to our treatment. പിന്നെ blood sugar എല്ലാ പോരാണ്ട്, we are advised to monitor our health regularly. That includes blood pressure, cholesterol. General ആയിട്ട് നമ്മൾ health monitor ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്, so that at least even before Ramadan comes, we know how our health status is. പിന്നെ very important, of course medication needs to be adjusted. I will go more in detail about this later, but this is one of the important concepts, of course.
And last but probably the most important is we should be prepared. മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ prepared ആയിരിക്കണം. If problems happen, we have to break the fast, or we should abstain from fasting. അപ്പം ആ ഒരു എന്താ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി ഇറങ്ങി, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതെപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് ഇപ്പം we develop symptoms, we should check our blood sugar. If blood sugar is low, we should break the fast എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഗൈഡ്ലൈൻ ഇതിൽ പറയുന്നത്, if your blood sugar is less than 3.9 or less than 70 milligrams, you have to break the fast. If it's between 3.9 and 5, and if you want to continue the fast, you should check your blood sugar up within 1 hour. If it's still going down, it's highly advised you should break the fast. If the blood sugar is more than 16.6 millimoles or 300 milligrams, it's advised to break the fast. But again, you can individualize. From type 1 diabetics, it is more dangerous, and it's highly advised to break the fast. Type 2 diabetics, they can probably monitor the blood sugars and see what happens. Or if you develop symptoms, again, you should be more vigilant. ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഇത് ഈ ഗൈഡ് ലൈനിലുള്ള ഒരു സ്ലൈഡാണിത്. അപ്പം ഇറ്റ്സ് in a very visual way they have told us at what times of the day we should check our blood sugar. From normal insulin 3 or 4 times വെക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് we advise them to check their blood sugar at least 4 times a day, at least 4 times. From Ramadan diabetics, according to the guidelines, they have told us to check maybe 7 times. ഇതില് ഇതൊരു നല്ല വിഷ്വൽ ആയിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ they have told us. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈമിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ like number 3 at midday ഒരു ഉച്ച സമയത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇൻസുലിൻ വെക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ആ ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് ഇൻസുലിന്റെ എഫക്ട് മാക്സിമം അറിയാൻ പറ്റുന്ന ചിലപ്പോൾ ഈ ഉച്ച നേരത്തായിരിക്കും. പിന്നെ ഈവനിങ് 4 o'clock എല്ലാവർക്കും ഒരു ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറച്ച് താഴോട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് 4 o'clock അല്ല, ഒരു ഈവനിങ്, ഒരു mid afternoon എന്ന് പറയും. You should check your blood sugar at that time. And of course, just before iftar is very important. That's when you are most likely to have a low blood sugar. Okay. Number 7 or each other, they've just kept it there so that anytime you have any symptoms, you should check your blood sugar. Okay. Then other timings are like 2 hours after iftar, 2 hours after suhoor. നമ്മള് ഇഫ്താറിന് സുഹൂറിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് കാരണം ബ്ലഡ് ഷുഗർ നന്ന കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നല്ലതാണ്. അതുപോലെ സുഹൂറിന് മുമ്പ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സുഹൂറിന് സമയത്ത് ഇൻസുലിൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വി മേ നീഡ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ഡോസ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ. അപ്പം ജസ്റ്റ് ബിഫോർ സുഹൂർ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അടുത്തായിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് highlight some points about diet. അപ്പം in the guidelines they have told us some of the important ways, unhealthy eating habits we may have in Ramadan and how to avoid them. Okay. അപ്പം common sense ആയിട്ട് പറയുന്ന eating large meals at iftar is, of course, I mean, your blood sugars can go up, നമ്മൾ weight gain വരാം. അതിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് we are fasting throughout the day. Our blood sugars may be the lowest at that time. We are hungry. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മള് എന്താ കണ്ണും ചെടി ഇല്ലാണ്ട് കഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ we may eat large meals. അപ്പം they're trying to avoid, asking us to avoid large meals. Maybe നമ്മള് ഒരു പോർഷൻ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തിന്നാണെങ്കിൽ maybe that's better. പിന്നെ eating food that's with a high amount of processed carbohydrates. What's processed carbohydrates? Sugar, അല്ലെങ്കിൽ cakes, sweets, ഈ പ്രോസസ്ഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിച്ചാൽ വിത്തിൻ ലൈക്ക് വെരി ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രോസസ്ഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കാം. അപ്പം പ്രോസസ്ഡ് അല്ലാത്ത കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്നാൽ ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എന്താ പ്രോസസ്ഡ് അല്ലാത്ത കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്. ഈറ്റിംഗ് ഡിസേർട്സ്, അത് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ്. പക്ഷെ again after iftar you have to be careful to avoid desserts and things. പിന്നെ having പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് different people have different
systems of like they have iftar. Some people have iftar and then they have suhoor, or some people have a small iftar and then have a dinner again at around like a little 1 or 2 hours after that. പല systems പല ആൾക്കാരും follow ചെയ്യുന്നുണ്ട്. They're telling us try to avoid the number of snacks, or try to, or at least make the snacks small, and like keep it to a like maybe 1 or 2 snacks after iftar, between iftar and suhoor. വേറൊരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈറ്റിംഗ് ഫാസ്റ്റ്. അപ്പം ഇതൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള എന്താ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഡൈജസ്റ്റ് ആയി ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മളെ സ്റ്റമക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ബ്രെയിനിൽ ആ സിഗ്നൽ കിട്ടാൻ, നമുക്ക് മതി എന്നുള്ള സിഗ്നൽ കിട്ടാൻ സാറ്റൈറ്റി സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് യൂഷ്വലി ടേക്സ് അറൌണ്ട് 30 minutes. അപ്പം നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ before the brain gets the satiety signal, we will already have overeaten. They have advised to eat slow. Okay. Then another point is a lot of people, even diabetics, sometimes they omit suhoor. They say they want to sleep, so they don't get up for suhoor, or they eat suhoor early, like 1 o'clock or something, and then they go to sleep. This kind of avoiding ആണ് നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ what we are trying to do is trying to avoid hypoglycemia. അപ്പം സുഹൂറും ഇഫ്താറും തമ്മിലുള്ള പീരിയഡ് കഴിഞ്ഞ് കുറക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ if instead of having an early suhoor and going to sleep, ആ സുഹൂറിന്റെ ടൈമിൽ തന്നെ എണീറ്റ് സുഹൂർ കഴിക്കാൻ നോക്കാൻ. പിന്നെ വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സ്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് which gets converted to sugar in the body. Okay. അപ്പം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന് പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഹൈ ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഈസിലി കൺവേർട്ടഡ്, ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റഡ് ആൻഡ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഷുഗർ ഇൻ ദ ബോഡി. അപ്പം ഈ ഹൈ ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിച്ചാൽ വിത്തിൻ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ദ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽസ് ക്യാൻ ഗോ അപ്പ്. അപ്പം മെയിനായിട്ട് പ്രോസസ്ഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഷുഗർ ഒക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൽ പെടുന്നത്. പിന്നെ വൈറ്റ് ബ്രെഡ്, വൈറ്റ് റൈസ്, ഇതൊക്കെ ഹൈ ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സ് ഫുഡ്സിൽ വരും. അതുപോലെ ലോ ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇതിൽ പെടും. പിന്നെ ഹൈ ഫൈബറിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇസ് ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ലൈ ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സ് ഫുഡ്, ലോ ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സ് ഫുഡ്സ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഈസിലി നെറ്റിൽ നമുക്ക് ഓരോരോ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ വി ഷുഡ് ട്രൈ ടു eat more of low glycemic index food. And another thing is in സുഹൂറിന്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ മിക്സ്ഡ് മീൽ കഴിക്കണം. അപ്പം ലോ ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സ്, അപ്പൊ ഹൈ ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ കൂടെ ലോ ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട്, സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ സുഹൂറിൽ ഇപ്പം ഉള്ള ഭക്ഷണം ഹൈ ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ വിൽ സഡൻലി ഷൂട്ട് അപ്പ്, ആൻഡ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ഡൗൺ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഷൂട്ട് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ. ആ ഇൻസുലിന്റെ എഫക്ട് കാരണം ബ്ലഡ് ഷുഗർ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഗോയിങ് ഡൗൺ. അപ്പം ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ഈറ്റ് ഫുഡ് വിത്ത് സം പ്രോട്ടീൻ, സം ഫൈബർ, ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ള മിക്സ്ഡ് മീൽ സുഹൂറിന്റെ ടൈമിൽ കഴിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ, സോ ദാറ്റ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫുഡ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ എ ഹയർ ഡ്യൂറേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ. പിന്നെ another important thing is try to avoid caffeine. And so, like I said, dehydration is a very important problem in Ramadan. Caffeine is a diuretic. Diuretic എന്നല്ല നമ്മളെ എന്താ യൂറിനേഷൻ കൂട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സംഗതിയാണ് caffeine. അപ്പം try to avoid caffeine as much as people think caffeine is also another fluid, but it makes you wee more. So it has a higher chance that you can become dehydrated. This is just a graphical ഇതിൽ നമുക്ക് what should be a good Ramadan diet എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചാണ്. ഇതും ഗൈഡ് ലൈൻസിലുള്ള ഒരു പിക്ചർ ആണിത്. അപ്പൊ ഇതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they have shown dates and they particularly written 1 to 2 dates. ചില ഡേറ്റ്സ് ഒരു ഹൈ ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള സാധനമാണ്. അതുപോലെ അതിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ കണക്കില്ലാണ്ട് ഡേറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നത് നോട്ട് ഗുഡ്.
fruits കഴിക്കുന്ന important. A small slice of fruit കഴിക്കുന്ന നല്ലതാണ് because it contains vitamins and minerals. But it should be a balanced meal with vegetables, fruits, some grain like rice or like preferably whole grain rice. Then proteins like beans and lentils ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മീറ്റ് ഒക്കെ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് മീൽ കഴിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ സുഹൂർ ടൈം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് ബ്രീഫ്ലി അബൌട്ട് മെഡിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇത് പറയേണ്ടത് ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയേണ്ടത് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഇന്റൻറ്റഡ് ഫോർ people to make any changes to their medication. Okay, medication change in എപ്പോഴും it has to be after discussion with their specialist or GP. നമ്മൾ പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് we should know that medication may need to be changed during Ramadan and what are the medication that's more important to change. ഇപ്പം ഡയബറ്റീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ ഒരു important groups of medication ആണിത്. ഇത് ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നിക്കൽ സ്ലൈഡ്, നോ വൺ നീഡ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. പക്ഷേ ഇതൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താ there are only two groups of medicines that are at high risk for producing hypoglycemia or low blood sugar. അതിൽ ഒന്ന് ഇൻസുലിൻ ആണ്. എവറിബഡി നോസ് ഇൻസുലിൻ വെച്ച് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേത് സൾഫനൈൽ യൂറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആണ്. അപ്പൊ സൾഫനൈൽ യൂറിയയിൽ പെടുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്ലിക്ലസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഗ്ലിമെപ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുണ്ട്. പിന്നെ പഴയ ഒരു സൾഫനൈൽ യൂറിയ ആണ് ഗ്ലിബൻക്ലമൈഡ്. ഇത് മൂന്നാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സൾഫനൈൽ യൂറിയ ഇൻസുലിൻ പോലെ തന്നെ എന്താ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സൾഫനൈൽ യൂറിയ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ they should know that some changes need to be made to their medication during Ramadan. Okay. ഇത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്ത ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് മെറ്റ്ഫോമിൻ. ഇറ്റ്സ് വെരി കോമൺ. അത് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റ്ഫോമിൻ ആണ്, വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ മെറ്റ്ഫോമിൻ അതുപോലെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് സേഫ്. വൺസ് ഡെയിലി മാത്രം മെറ്റ്ഫോമിൻ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് പ്രോബ്ലി ബെറ്റർ ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് ഇഫ്താർ. ഇപ്പോൾ സൾഫനൈൽ യൂറിയ ആണെങ്കിൽ if you're taking once daily sulfonylurea, better to take it with iftar. Okay, if it's twice daily, iftar dose remains the same. Okay, but if the patient's blood sugar control is good, I mean well controlled blood sugar control aanengil better to reduce the suhoor dose of sulfonylurea. Nachala they don't have room for the blood sugar to go down. If it starts going down, then it becomes hypo. അപ്പം twice daily കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, if the blood sugar control is good, സുഹൂർ ടൈമിലുള്ള സൾഫനൈലുറിയന്റെ ഡോസ് കുറക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. പിന്നെ അവോയ്ഡ് ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ഗ്ലിബൻക്ലമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓൾഡർ സൾഫനൈലുറിയ ആണ്. അത് അധികം ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഹാസ് ലോങ്ങർ ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹയർ ചാൻസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ. ഗ്ലിബൻക്ലമൈഡ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മേ ബി can be changed to gliclazide or glimepiride. A bit about insulin. Insulin, like I said, there are two types. There's long acting and there's short acting. Again, I'm not saying this for people to make changes to their own insulin regimen or something, but ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്നതല്ല. അപ്പം ലോങ് ആക്ടിങ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന പല പേരുകളുണ്ട്. NPH ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയും, ഡെറ്റമിയർ, ഗ്ലാജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോങ് ആക്ടിങ് ആണ്. അതിപ്പോ വൺസ് ഡെയിലി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ better to take it with iftar, and still maybe you may need to reduce the dose, like 15 to 30% dose reduce ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. Twice daily ആണെങ്കിൽ they have given an interesting way to adjust it. അപ്പം നമ്മള് മോർണിംഗിൽ നമ്മളൊരു നോർമൽ ഡേയിൽ മോർണിംഗിൽ വെക്കുന്ന ഡോസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് അറ്റ് ഇഫ്താർ ടൈം. പിന്നെ നോർമൽ ഡേയിൽ ഈവനിംഗിൽ വെക്കുന്ന ഡോസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് അറ്റ് സുഹൂർ ടൈം, ബട്ട് half the dose, but only half the dose take at suhoor time. Twice daily long acting insulin വെക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ. പിന്നെ short acting insulin, of course you only take it when you have food. Short acting insulin. അപ്പം
Iftar time you give a normal dose. If you're not going to have lunch, so you don't take a lunchtime dose. Suhoor time, it's even though your blood sugar may go up, it's better to reduce the dose of the short-acting insulin by 25 to 50%. നമ്മൾ നോർമലി ഒരു മീലിന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഷോർട്ട്-ആക്ടിങ് ഇൻസുലിൻ സുഹൂർ ടൈമിലാണെങ്കിൽ we will reduce the dose by 25 to 50%. പ്രീമിക്സ്ഡ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലോങ് ആക്ടിങ്ങും ഷോർട്ട് ആക്ടിങ്ങും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ ആണ് പ്രീമിക്സ്ഡ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ once daily ഡോസ് ആണെങ്കിൽ ടേക്ക് at normal dose at iftar time. Twice daily ആണെങ്കിൽ take normal dose at iftar. Suhoor dose reduced by 25 to 50%. Okay, and 3 times dose ആണെങ്കിൽ omit the afternoon dose. മറ്റേ 2 ഡോസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ട്വൈസ് ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡോസ് സുഹൂർ ടൈമിന്റെ ഡോസ് കുറക്കാൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് വി ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇപ്പം ഇഫ്താറിന് മുമ്പുള്ള ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വി മേ നീഡ് ടു ടൈട്രേറ്റ്. ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചത്. അപ്പം ഇഫ്താർ ടൈമിന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്പർ 5 എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സുഹൂറിന്റെ ടൈമിൽ വെക്കുന്ന ലോങ് ആക്ടിങ് ഇൻസുലിന്റെ ഡോസ് കുറക്കേണ്ടി വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രീ ഇഫ്താർ നമ്മളെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവല് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് സുഹൂറിന് മുമ്പ് വെക്കുന്ന ലോങ് ആക്ടിങ് ഇൻസുലിൻ ആണ്. അപ്പൊ ആ ലോങ് ആക്ടിങ് ഇൻസുലിന്റെ ഡോസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുറക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം ഇൻസുലിന്റെ ഡോസ് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ അല്ല, എവറി 2 or 3 days മേ ബി ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. പക്ഷെ അഗെയിൻ ഐ കീപ് ടെലിംഗ് യു, don't do it without discussion and advice from your doctor. Okay, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് I just want to, it's I mean ഇതിലൊന്നും പെടില്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ it's very important. നമ്മൾ like I said, drink plenty of fluids, avoid caffeinated drinks, but also sleep is very important during Ramadan. നമുക്ക് അധികം ആൾക്കാർക്കും സ്ലീപ്പ് റമദാനിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സം പീപ്പിൾ മോർ ദാൻ ഫുഡ് സ്ലീപ്പ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇഫ്താർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് തറാവി നിസ്കാരവും പിന്നെ സുഹൂർ എണീക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പം സ്ലീപ്പ് കുറഞ്ഞാലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ബിക്കം സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് ലൈക്ക് കോർട്ടിസോൾ ഒക്കെ കൂടും. അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ, ഈ കോർട്ടിസോൾ ഇൻക്രീസസ് ദ ബ്ലഡ് ഷുഗർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾസ് ബിക്കംസ് പുവർ. അപ്പം സ്ലീപ്പ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ സമയം കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉച്ച സമയത്ത് എങ്ങനെയും നോക്കിയിട്ട് ആ സ്ലീപ്പ് അവേഴ്സ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന നല്ലതാണ്. അപ്പം സഹിക, എന്റെ മെയിൻ ടോക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇൻഷാല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷനിലോട്ട് പോവാം. ആർക്കും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ജസാക്കല്ലാഹ്, വളരെ യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ. നല്ലൊരു സ്ലൈഡ്സ് പ്രസന്റേഷൻ വാസ് റിയലി ഗുഡ്. ദ സ്ലൈഡ്സ് യു ബ്രോട്ട് വളരെ നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ്. അത് ഇതിൽ തന്നെ വളരെ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ടോക്ക് തന്നെ. പക്ഷേ ഇഫ് എനിബഡി ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് ആസ്ക്. എനിബഡി യൂട്യൂബിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു കമന്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടാലും മതി. I don't think there are many questions. ടോക്ക് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. ഇല്ല, ഇറ്റ് വാസ് ഫൈൻ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വളരെ ടെക്നിക്കൽ സ്ലൈഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. താങ്ക് യു. Okay, I don't think there are any questions, so I think we will conclude this talk. Jazakallah khair, Jamshid. Okay. It's very Thank really you. appreciate. Thank you very much for calling me, and inshallah giving me it this was time. really helpful, useful talk. Okay. Jazakallah khair, Jamshid. Jazakum Thank you. Jazak. Okay. Assalamu alaikum. Assalam. So before we conclude, we have നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉസ്താദ് ഇസ്മായിൽ ഹുദവി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ലണ്ടനിൽ തന്നെയുള്ള ഉസ്താദാണ്, നമ്മുടെ പരിപാടിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ. സോ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിത്ത് ബ്രീഫ്, മേ ബി എ ബ്രീഫ് ഇൻട്രോ ടോക്ക് ഓർ സംതിങ്. ഉസ്താദ് പ്ലീസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഞാൻ ഇന്ന് ബദരീങ്ങളെ ആണ്ട് കൂടിയാണത്, നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കേണ്ട ഒരു ദിനം കൂടിയാണ്.
ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ദുആ ചെയ്യാണ്. ഇലാ ഹദ്റത്തിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أوصل مثل صواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بعد القبول منا أولا إلى حضرة النبي المصطفى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وعودنا حوله واسقنا بكأسه يا رب العالمين. وإلى حضرات الأنبياء والأولياء والشهداء والزهداء من مشارق ومغاربها يا رب العالمين. وإلى حضرات الأنبياء والأولياء والشهداء والزهداء من مشارق ومغاربها يا رب العالمين. وإلى حضرات من مات منا من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا كلهم يا رب العالمين. اللهم ربنا اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل الشهر الشريف العظيم المبارك شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعل حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ولوالدينا ولمن تعلقوا بنا من الديون والمظالم والنار. اللهم اجعلنا ممن شهد عنهم شهر رمضان ولا تجعلنا ممن خصمهم شهر رمضان. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وشافه الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون علينا من سلطان. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وعمرا في طاعتك ومرضاتك طويلا وشفاء من كل داء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل سيرنا على من ظلمنا وانصرنا على من هادانا. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرم وزيارة قبر نبيك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين. Jazakallah khair, Ismail Hudavi Ustad, for that. ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും ഈ സൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. യൂട്യൂബിലും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇതെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡഡ് വേർഷൻ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കുറേ പരിപാടികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ബൈ ടുമോറോ വി വിൽ ഹാവ് എ
നല്ലൊരു വ്യൂയിങ് യൂട്യൂബിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ് ആൾക്കാർ കാണുന്നത്, കണ്ടിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞൊരു 3 വീഡിയോയും ഏകദേശം 450-ലധികം വ്യൂയിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. സോ even though now we have only it was about 35 on Zoom and about 20 on YouTube. Hopefully by tomorrow there will be a lot of people can watch and make use of the talks we had today. ഇന്നുണ്ടായ നല്ല 2 ടോക്കാണ്. അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും അത് എന്താ പറയാ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ലീവ് ചെയ്യാലോ അല്ലേ? Okay, leave. Yeah.